this occasion. So sit back, relax, and let the rhythm and melody transport you to the world of harmony. Let us welcome the performers with a big round of applause as they present the welcome song. It is indeed a moment of pride and honor as we gather here today for the event Nrutya Taranga. On behalf of Little Angel Schools and Junior College, I warmly welcome each one of you to this special occasion. This day becomes even more significant as we have to esteem presence of our dignitaries who have joined us to the grace occasion. It is a moment of joy and honor to welcome these luminaries who inspire us with their vision and achievements. To formally begin, may I kindly request all you to To mark the beginning of this beautiful evening, we have a very special performance for you, presenting the welcome song that celebrates the joy of togetherness and spirit of the occasion. We are so glad you're here for us today. We're glad you came.
segment. With us, the eminent personality as a chief guest that needs no introduction, the one and only Dr. Sushmita Vikhe Patil. Give a big round of applause. She is Chief Executive Officer, a Director at Achal Pravara Aviation Institute, Nashik, Trustee of Dr. Vittalrao Vikhe Patil Foundation, Vilangarh, and she is an accomplished professional with a BA Honours from the University of Huddersfield, UK, and MBA in Human Resources Management and Family Business Management from Savitribai Phule University. She has earned her PhD in Organizing Management and holds a commercial pilot license from DGCA, New Delhi. Today, we also have with us Professor Suresh Patil Sir, MCom BA DHE. He is the chairman of Tridul Education Society and Sudarshan Education Trust, Thane. More importantly, he runs his own school from nursery to junior college. So we are very pleased to have such kind of dignitaries on the dais. Thank you, ma'am, and thank you, sir, for being here and increasing the grace of our dais. Now I request Dhanashri ma'am, the chairman of Little Angel School, Manisha ma'am, and Vajanti ma'am, the director of our Little Angel School and Junior College, to please felicitate our chief guest, Honorable Dr. Sushmita Vikhe Patil. Madam, please. Give a big round of applause for our dignitaries to increase the grace of our stage. We are really very pleased to have such kind of dignitaries on the dais. Thank you, ma'am, for coming here. We also have with us today's guest, Professor Suresh Patil Sir. I would request our Honorable Chairman Sir and respected Rahul Sir to please felicitate him. Give a big round of applause. Thank you, sir. Before any further delay, I would call upon our respected Vice Principal Sir to please read out the annual report of the day. Thank you, sir. Thank you, sir. A very good evening to one and all present over here. I feel honored to extend a hearty welcome to the honored dignitaries on the dais. Honorable Sushmita Vikhe Patil, CEO, Pravara Rural Education Institution, Loni. Honorable Mr. Deepak Dhannote, President, Little Angel School and Junior College, Puntamba. Honorable Mr. Deepak Naik, Vice President, Little Angel School and Junior College, Puntamba. Honorable Dr. Dhananjay Dhannote, Chairman, Appasaheb Dhannote Memorial Charitable Trust. Members of management, parents, staff members, and my dear lovely students. Today,
I'm happy to welcome you all on this special occasion of our school annual day celebration, Nritya Tarang 2024. At the very outset of this wonderful occasion, it takes great pride and pleasure to highlight a great commitment, endurance and achievement of our school chairman, Dr. Dhananjay Dhanote sir, who started this institution in the year 2009. Just as a rainbow promises hope and brightens the lives by bringing in new vitality, vigor and zeal, the long-cherished dreams have turned into reality under the able leadership and guidance of Honorable Dr. Dhananjay Dhanote sir. I am extremely happy to share the details of the commendable performances of our students of class 10 and class 12 in the SSC and HSC board examination. We are grooming our students to be confident, happy and secure youth of tomorrow. They act as an effective stepping stone to move from the familiar, safe cocoon of the home to the uncertain, challenging world outside. Top ranked students of our school of class 10 for the academic session 2023-24 are Miss Shruti Santosh Bharate, one who secured first rank by scoring 90.60%. Master Ruturaj Amal Gage with 88.80% and stood second. Master Sarthak Sanjay Forse stood third with 88.60%. The top scorers of our school of class 12 science stream for the academic session 2023-24 are Miss Samiksha Vinod Dongre, secured first rank in by scoring 85.30%. Miss Sparshika Mahesh Bode with 69.83 and stood third. Miss Sakshi Pratap More stood third with 67.83%. We, on the behalf of management, congratulate these students on their outstanding achievement. Special school assemblies and various festivals have been a part of our school culture. They touch upon not only moral values but also concepts that the child living in a society needs to know about it. It gives me great joy to share with you the news that Little Angel School and Junior College Puntamba is awarded with the Ideal School and Vidya Vibhushan Award by Rotary Club of Ahilya. Various co-curricular activities and Olympiad examinations were held to develop students physically, morally, socially and mentally in co-scholastic areas and display their caliber also to compete with other students. Annual Sports Meet exhibitions were arranged in order to encourage students to participate in all activities and help them for their all-round development. I extend my heartfelt thanks to the parents and students who have shown continuous unflinching faith in us. We stand committed to our pledge for bringing out the best in each student of LS family and ensuring all that is required to reaffirm that every child of the school is an asset. Thank you very much. Thank you very much, sir. It's a pleasure to be here with all of you tonight as we gather to celebrate the outstanding achievements of our participants. This event has been a testament to hard work, dedication, and perseverance that everyone has shown. Without further ado, we are now at the moment we've all been waiting for. That is prize distribution ceremony. Absolutely, today we will honor the individual who have not only excelled in their respective fields but have also set new benchmarks for all of us to admire. Let us make this moment
memorable. Before we begin, let us take a moment to appreciate the dedication of every participant, whether they are receiving an award tonight or not. Their efforts have made this event truly special. Let us begin with the winners in the category is someone who has shown exceptional skills and dedication. It's time to reveal the winners. Please join us on the stage to receive your prize. Now, the best house of the year. Any guesses? Children, this is my question to you. Do you all have any guesses? Yes. Everybody's taking the individual houses' names, but still we have come to a conclusion that the best house of the year prize goes to Sahyadri House. Give a big round of applause. I call upon the students of Sahyadri House on the dais to please take their award. Very good, children. Keep it up. Now I request all dignitaries to give away the trophies and the prize. Ma'am and sir, please. Now next, we go for the best troupe of the year. And the best troupe of the year goes to Himalaya House. Give a big round of applause. Give them a big clap. All the students of Himalaya House, please come on the dais to receive your trophy. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Next we have the prize for the house which has very best discipline, and that goes to Girnar House. Give them a big clap. This house has been very disciplined throughout the year,
and have added medals to our school's cap. The next prize of the best academy of the year it goes to Nilgiri House. Students, please come forward. Next, we have the prize for Best Student of the Year, and the prize goes to Master Aditya Nirmal. Please, Omkar Nirmal. Please give a big round of applause. Next prize we have the best performance in the academic section, and the prize goes to Sharayu Danote. Welcome, sir. We have the dignitaries. Dr. Satish Sunamani, sir. Round of applause. He is oncologist at McCare Hospital, Ahmedabad. So we are pleased to have him here. I request all the dignitaries to please felicitate him. Now I request Dr. the Chairman Sir to please felicitate our honorable guest of the day, Dr. Satish Sonawade sir. He is an oncologist at McCare Hospital, Ahmedabad. We are really honored to have you here with us today.
value to our evening and we look forward to your thoughts inside during the course of the program. Thank you, sir, for spending your valuable time and being a part of our show. It's an Indian tradition to tie a turban to our guest. This is a symbol of honor. Dr. Dhananjay Sir to please felicitate our guest and also Manoj Sir to please felicitate our honorable guest Dr. Satish Sonawane Sir. So please. I also call upon Rahul Sir to please join them. Thank you very much, sir. Now we have the best sportsman of the year and the prize goes to Master Vedant Shinde. Give a big clap to him. I request the dignitaries to please give away the trophy. He is a best sportsman, a best marathon runner, and even he is a very excellent kabaddi player. He is a fantastic athlete that our school has ever come across. To give him a big round of applause, we have these kinds of dreams and talents in our school. We also have the best sportsman of the year, that is Sharayu Dhanote. Dhanashree Kanse. She is a best athlete, a good runner, and even a best kabaddi player. Students, give a big round of applause to her. I request all the dignitaries to please give away the trophy and encourage her. Thank you, sir, and all the dignitaries. I request all them to please be seated. Now I call upon our respected Chairman Sir to please address the students and enlighten them. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. अप्पासाहेब धनवटे मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित लिटिल एंजल स्कूल या स्कूलचं ॲन्युअल फंक्शन आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीत होत आहे आणि या फंक्शनला उपस्थित असलेले जे दोन चीफ गेस्ट आहेत त्यांचं मी एक छोटंसं आपल्याला इंट्रोडक्शन देतो. माझ्यापूर्वी
आमच्या स्कूल टीचरने त्यांचं इंट्रोडक्शन दिलं, परंतु ते इंग्लिशमध्ये दिलं. कदाचित ते तुमच्या विद्यार्थ्यांना समजलं असेल पण पालकांना समजलं नसेल. आजचे प्रमुख पाहुणे आहेत मिसेस सुष्मिता विखे पाटील, आपल्या नामदार साहेबांच्या त्या कन्या आहेत, त्या स्वतः पायलट आहेत. मुलांना सांगायचं ठरलं तर ते एरोप्लेन पण चालवतात आणि त्यांचं एक मोठी संस्था आहे HAL नाशिक ओझरमध्ये आहे आणि तिथे ते एरोनॉटिक इंजिनिअरिंगचं प्रशिक्षण देतात. आणि जेवढ्या प्रवाह एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळा आहेत, कॉलेजेस आहेत, त्या सर्वांच्या त्या CEO आहेत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रवाह रुरल एज्युकेशन सोसायटीने एक मोठा, मी पण त्याचा डायरेक्टर आहे, तर त्या संस्थेने गेल्या 2-3 वर्षापासून जेव्हापासून ते बघतायत तर सर्व ऍडमिशन फुल होऊन आज वेटिंगला ऍडमिशन्स आहेत. अतिशय शिस्तबद्ध, नम्रतापूर्वक काम करणाऱ्या सुष्मिताताई या आपल्यामध्ये चीफ गेस्ट म्हणून आल्यात. आपल्या सर्व गावच्या वतीने, आपल्या स्कूलच्या वतीने मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. दुसरे जे चीफ गेस्ट आहेत ते आमचे मित्र डॉक्टर सतीश सोरणे आहेत, जे अहिल्यानगरचे प्रख्यात कॅन्सर सर्जन आहेत. जे सुप्रसिद्ध अहिल्यानगरचं सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल मॅक्युअर हॉस्पिटल हे डॉक्टर सोरणेंच्या मार्गदर्शनाखाली चालतं आणि आपल्या ग्रामीण भागातून डॉक्टर म्हणून अहिल्यानगरचं सर्वात मोठं, सर्वात जास्त चालणारं हॉस्पिटल चालवणारे डॉक्टर सतीश सोरणे यांनी आजपर्यंत अनेक रुग्णांना जीवदान देण्याचं काम केलेलं आहे आणि तेही किफायतशीर दरामध्ये. जर पेशंटकडे पैसे नसले तर मी अनेक वेळेस सरांकडे पाठवतो आणि सर आपला वेळ गाठात येऊन त्यांना इलाज करतात आणि मोफतमध्ये इलाज करतात. त्याबद्दल आमच्याकडनं सर ही एक संधी आहे आम्हाला तुमचे ऋण व्यक्त करण्याची आणि दोघांची ऋण व्यक्त करण्याची, की आमच्या अनेक रुग्णांना वेळ घाटामध्ये आपण मोफतमध्ये इलाज करतात आणि ज्यावेळेस पेशंट ग्रासलेला असतो अशा वेळेस हे सगळं कार्य आपण करतायत. त्याबद्दल आपल्या सर्व दोघांनाही सॅल्यूट करतो मी. एक छोटंसं मी सांगतो की 2009 साली लिटिल एंजल स्कूलचं रोपटं आम्ही लावलं. आज इथे उपस्थित असलेले पाटील साहेब आमचे इथं आलेले आहेत, त्यांच्या देखील शैक्षणिक संस्था आहेत. योगायोगानं पाटील साहेबांची आमची आशा केंद्रामध्ये त्यांचं पेशंट असल्या कारणाने पेशंट सर्व उत्तम झालेले, परंतु तरीही ते येतात, थोडे दिवस राहतात आणि ते एकदम डिसेंट व्यक्ती आहेत. त्यांच्याही 2-3 शाळा आहेत, ते देखील इथं आपल्याला उपस्थित झाले, त्याबद्दल मी त्यांचाही आभार मानतो. आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष दीपक तात्या धर्मटे, उपाध्यक्ष दीपक नाईक, इथं उपस्थित असलेले आमचे मेहणे दत्तात्रय नाळे पाटील, आमची भगिनी जयश्रीताई, इथं उपस्थित असलेले आमचे सर्व बंधू, उपस्थित असलेले प्रिन्सिपल, व्हाईस प्रिन्सिपल पटारे सर, ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही शाळा चालते, ते डायरेक्टर वैजयंती धनवाटे, इथं उपस्थित असलेले सर्व शिक्षक वृंद. आज इथे लिटिल एंजल स्कूलचं गॅदरिंग म्हणजे एक मोठा उत्सव असतो. ऍक्च्युली गॅदरिंगची तारीख 23 आणि 24 ठेवलेली होती. आम्हाला 2 दिवस गॅदरिंग करायचं होतं. विविध प्रकारचे ड्रामाज होते, सोलो सॉंग्स होते, परंतु 22 पासून पावसाला सुरुवात होईल म्हणून आम्ही गॅदरिंग प्रिपोन केलं आणि दोन्ही गेस्टला आम्ही फोनवरच निमंत्रण दिलं आणि त्यांनी ऍक्सेप्ट केलं. त्याबद्दल आमचं सर्वांच्या वतीने आपले धन्यवाद व्यक्त करतो. आमच्या शाळेमध्ये विविध उपक्रम राबवले जातात. मागच्या वर्षी पहिली 12वीची बॅच बाहेर निघाली, परंतु आम्हाला एक असं निदर्शनास आलं की आपण ग्रामीण भागामध्ये शाळा चालवत असताना कुठेतरी आपली मुलं पुढे जाऊन कमी पडतायत. त्याचं सगळं संशोधन केल्यानंतर आम्हाला लक्षात आलं की आपल्या मुलांमध्ये आपण स्टेट बोर्डने चालतो आणि स्टेट बोर्डने चालत असताना पुढे JEE असेल, CET असेल किंवा नीट असेल, यामध्ये आपलाच भाग नाही परंतु सर्वच शाळेचा अभ्यास केला तर जे मुलं पुण्यामध्ये राहतात, मुंबईमध्ये राहतात,
त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे फाउंडेशन कोर्स केले जातात आणि हे फाउंडेशन कोर्स करत असताना त्यांचा 8वी पासून त्यांचा बेस तयार केला जातो. परंतु आपल्याकडे पालकांना जर विनंती केली आपण की आपल्याला फाउंडेशन कोर्स करायचा आहे तर पालक कोणी तयार होत नाही. ते काय असेल ते याच फीजमध्ये करा म्हणतात. आणि आता आपण भारतातील सर्वात चांगलं प्रशिक्षण संस्था गेल्या 31 वर्षापासून राजस्थानमध्ये कोटा म्हणून आहे जे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी तयारी करतात. आपल्याकडचे जेवढे मोठे मोठे घरचे विद्यार्थी आहेत हे सर्वजण 11वी आणि 12वीला कोट्यामध्ये राहतात आई वडिलांबरोबर आणि 2 वर्ष आई वडील तिथे समर्पित त्यांना हे करतात आणि मुलं चांगल्या ठिकाणी इंजिनिअरिंग आणि मेडिकलला जातात. तर या संस्थेशी आपण टायअप केलेला आहे आणि पुढील वर्षापासून 8वी 9वी आणि 10वी याला फाउंडेशन कोर्स राहणार आहे आणि तो संपूर्ण ऑनलाईन असेल. आपल्या विद्यार्थ्यांना कोटाचे शिक्षक हे 8वी 9वी 10वीचे सायन्स आणि मॅथ्स शिकवणार. आपल्या 11वी 12वीचे संपूर्ण क्लासेस हे कोटाच्या याच्यावरती ऑनलाईन क्लासेस होणार आहेत. याच्या ॲडिशनल आपले टीचर्स देखील आपण चांगला स्टाफ ठेवलेला आहे आणि हा स्टाफ देखील आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांना ट्रेन करणार आहे. त्यामुळे एक मोठी संधी आपल्यासाठी आहे आणि या पद्धतीने आपण दरवर्षी काहीतरी लॉन्च करतो की जेणेकरून आपला ग्रामीण भागातील विद्यार्थी हा पुढे गेला पाहिजे. आपण स्पोर्ट्स मध्ये पण भरपूर प्रमाणात मुलांनी भाग घेतले. पुढच्या वर्षी देखील आपण मोठ्या प्रमाणात ग्राउंडचं नियोजन करत आहोत जेणेकरून आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये स्पोर्ट्सची भावना तयार झाली पाहिजे. म्हणजे विद्यार्थ्याचं मन ज्यावेळेस खंबीर होतं त्यावेळेस तो भविष्यामध्ये कुठल्याही लढाईला तयार असतो, तो घाबरत नाही. फक्त पालकांना एकच विनंती आहे की तो स्पोर्ट्स मध्ये भाग घेत असला तर आम्ही स्पोर्ट्सचे शूज आणणार नाही, आम्ही स्पोर्ट्सचे ड्रेस आणणार नाही, कुठल्या कॉम्पिटिशनला पाठवायचं तुम्हीच पाठवा ही भावना न ठेवता कदाचित तुमचा मुलगा पुढचा सचिन तेंडुलकर असेल, पुढचा झहीर खान असेल, पुढचा एखादा मोठा विद्यार्थ्यांनी एखादी मोठी पोस्टवर जाणार असेल तर आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन द्या. त्यांना प्रत्येक कलेसाठी त्यांना उत्साहित करा. अनेक वेळेस गॅदरिंग मध्ये मॅडम आपल्याला सांगू इच्छितो की ग्रामीण भागात आपण एवढ्या मोठ्या संस्था चालवतात. तुम्ही मला सांगितलं की जर कोणी कॉम्पिटिशन मध्ये भाग नाही घेतला तर मॅडम फाईन लावतात आणि ती फाईन भरल्याशिवाय मुलांना येऊ देत नाही. पण आमच्याकडे ग्रामीण भाग आहे, आमच्याकडे लोक गॅदरिंग मध्ये भाग घ्यायचं जरी म्हटला तर आमच्या मुलाला ग्रामीण भाग आमच्या मुलाला गॅदरिंग मध्ये भाग घ्यायचा नाही. इतक्या रूढ शब्दामध्ये सांगतात की आम्हाला परत पुढे काय करावं हा मोठा प्रश्न पडतो. त्याच्याबद्दल आपण मार्गदर्शन करणारच आहात आणि मी आपल्या सर्वांना मी शुभेच्छा देतो. मुलांना सगळ्यांना डान्सची तयारी करायची असेल आणि मी आपल्या आजचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर सतीश सोनवणे सर यांना विनंती करतो की आपण थोडंसं मार्गदर्शन करावे. आजच्या लिटिल एंजल स्कूल हे तर काढू दे. लिटिल एंजल स्कूलच्या गॅदरिंगच्या कार्यक्रमासाठी आज आवर्जून उपस्थित असलेल्या आजच्या कार्यक्रमाच्या चीफ गेस्ट ऑनरेबल सुस्मिताताई विखे पाटील, डॉक्टर धनावडे सर, पाटील सर, आपले डॉक्टर धनावडेंचे बंधू, त्यांच्या बहिणी आणि सर्व मॅनेजमेंट. खरं तर गॅदरिंगचा कार्यक्रम आहे आणि गॅदरिंगच्या कार्यक्रमामध्ये गेस्ट म्हणून सुस्मिताताईंचं निश्चितच मोठं म्हणजे योगदान आहे या समाजामध्ये. पण आता माझ्यासारख्या ऑपोजिशनला का पडलं मला नक्कीच कळलं नाही. पण मी पुन्हा यायचं कारण आहे सर, धनाचं तुम्हाला कदाचित माहीत नसेल पण माझं बालपण ह्याच परिसरामध्ये गेलं होतं. कारण इथे माझं एज्युकेशन कोपरगावमध्ये लहानपणी असताना शारदा इंग्लिश मिडियम स्कूलमध्ये पण झालं. त्याचप्रमाणे संजीव इंग्लिश मिडियम स्कूल जे सरदार पहिलं फॅक्टरी पाठीमागच्या बाजूला, त्या फॅक्टरीच्या बाजूला पूर्वी तिथे असं म्हणजे ते पूर्ण ते काजळी यायची, त्या काजळीच्या याच्यामध्ये अगदी स्कूल होती पूर्वी. नंतर ती स्कूल तिकडे पुढे शिफ्ट झाली. आय बिलॉंग टू दिस पर्टिक्युलर एरिया ॲज अ स्टुडंट आणि मला आठवतंय की लहानपणी इथे
त्या शाळेमध्ये चाकोले सर होते, त्याचप्रमाणे नळे सर होते, म्हणजे अजूनही हरिमोड सर होते, त्यानंतर सांगळे सर होते, मोरे मॅडम होत्या. हे सर्व शिक्षकांनी आम्हाला घडवलंय. अशीच आमची गॅदरिंग असायची, स्कूल म्हणजे कॅम्पस असायचा त्या फॅक्टरी समोर, आणि ते असं सकाळी संध्याकाळी मी जमा व्हायचो, आणि तिथून पुढे रात्री ती गॅदरिंग होणार 10-11 वाजता, आणि तिथून पुढे ती बस खास रिझर्व करून ठेवलेली असायची. मग तिथून आम्ही कोपरगावला जायचो, बिकॉज वी टू स्टे इन कोपरगाव 2 पर्टिक्युलर डेज. नंतर कालांतराने नगरला शिफ्ट झालो वगैरे, ती नंतरची गोष्ट. पण कोणत्याही गॅदरिंग मध्ये जेव्हा आपण जातो ना, त्या गॅदरिंग मध्ये लहान मुलांची ती चलबिचल असते. तुम्ही म्हणाला की मुलांमध्ये इंटरेस्ट नसतो, तर हे ऍक्च्युली मुलांमध्ये इंटरेस्ट नसण्यापेक्षा मला असं वाटतं की पालकांची जास्त मोठी जबाबदारी आहे. कारण फक्त शिक्षण महत्वाचं नाहीये, का शिक्षणाबरोबर बाकीच्या गोष्टी त्याला अनुसरून जोडल्या जातात त्या पण महत्वाच्या आहेत. माणसाची ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट होणं महत्वाचं असतं. हल्ली काय झालं की आपण सगळेजण बघतो की शाळेत किती मार्क्स पडले, तुला अमुक एका विषयामध्ये गणितात किती मार्क्स पडले, फिजिक्स मध्ये किती पडले, असा आपण विचारत असतो. पण या मार्क्सला आपण जर बघितलं तर हे सगळी मार्क्सवरती सिस्टीम झालेली आहे. या मार्क्सला खरंच किती महत्व आहे हे पण आपण बघितलं पाहिजे. मला सांगायचं झालं तर एक साधं उदाहरण देतो तुम्हाला मी. काय माहिती का, उदाहरण बोलतो मी. शाळेमध्ये 3 मुलं होते, एकदम घट्ट मैत्री, अगदी जिगरी मित्र, सख्य त्यांच्यामध्ये फार. एक फार हुशार होता, सिन्सिअर, एक साधारण होता, आपलं भलं आपण काम भले आपलं भलं, आणि त्याचा तुकार होता. तुकार पण तो पण त्यांचं सख्य फार चांगलं होतं तिघांचं. हे तिघेही म्हणजे कोणाला आणि एकमेकांच्या कामाला जायचे, म्हणजे ते हुशार असायचं त्याचं बघून हे थोडे पास होत होते. पण एखाद्या मुलाला समजा त्रास दिला अवघडला, तो तुकार होता त्याच्यामध्ये धावून जायचा. असेच तिघे मित्र. हळूहळू पुढे एज्युकेशन प्रत्येक आपल्या फील्डमध्ये काम करत राहिला, आणि जो आपला मध्यम होता, जो आपला साधारणतः तो आपला कशामध्ये एक्झाम देऊन पुढे ग्रॅज्युएशन करून ते एका संस्थेमध्ये आणि एका संस्थेमध्ये कसं क्लार्क म्हणून ते कामाला लागला. पण तो जो सर्वात हुशार होता ना मुलगा, तो हुशार मुलांनी पुढे जाऊन एमपीएससी केली, एमपीएससी सोडून नंतर परत यूपीएससी केली, अशा भरपूर एक्झाम दिल्या, आणि तो त्या ज्या शाळेमध्ये होता त्या संस्थेच्या वरच्या लेवलला जो इन्स्टिट्यूशनचा तो डायरेक्टर झाला. पण जो तुकार होता त्याला सगळं तुकार पाहिजे शाळेमध्ये, पण त्याच्यामध्ये संघटन कौशल्य होतं. तो हळूहळू त्याच्या पद्धतीने तो वागत गेला. पहिले नगरसेवक झाला, मग आमदार झाला, आणि हे 2 मित्र ज्या शाळेमध्ये किंवा ज्या संस्थेमध्ये किंवा ज्या कार्यक्षेत्रामध्ये काम करतो त्याच खात्याचा पुढे मंत्री झाला. म्हणजे मार्क्सला काही महत्व नाहीये. आपण कोणत्याही क्षेत्रात नसा, फक्त त्या क्षेत्रामध्ये आपण सर्वोच्च स्थानावर पोहोचलं पाहिजे, हे महत्वाचं आहे. हे साधं उदाहरण दिलेलं तुम्हाला. आपण रोजमर्राच्या जीवनामध्ये बघितलं तर आपल्याला असं काही नाही की प्रत्येकाने डॉक्टर व्हायला पाहिजे, प्रत्येकाने कुठेतरी इंजिनियर व्हायला पाहिजे, काही नाहीये. कोणीतरी फॅशन डिझायनिंग करू शकतो, कोणी IIT व्हायला पाहिजे, असं काही नाही. म्हणजे प्रत्येक वेळी आपण नीटचा विचार करतो, आपण JEEचा विचार करतो, आपण CETचा विचार करतो, पण त्याच्याही पलीकडे क्षेत्र आहे ना. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कुठेतरी आपण उच्च स्थानावर पोहोचावं हे महत्वाचं आहे. माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं होतं की कवी कर, पण तू ज्या क्षेत्रामध्ये जाशील त्या क्षेत्रामध्ये तुला टॉप लेवलला जाता आलं पाहिजे, हे महत्वाचं आहे. आणि आपल्या आयुष्यामध्ये आपले गोल्स आपण फिक्स करता आले पाहिजे. आता सरांनी सांगितलं, तेवढ्या सरांनी सांगितलं की तुम्ही गॅदरिंग मध्ये पार्ट घ्या. आता गॅदरिंग मध्ये त्या मुलाची क्षमता आहे का नाही, त्याच्यामध्ये तो प्रावीण्य आहे का नाही, टेस्ट करण्याचा मौका तर द्या. स्पोर्ट्स मध्ये चांगला करतो की बघायचा मौका तर द्या. जय खान तुमच्या सिंगापूर मध्ये झाला होता की, हे महत्वाचं आहे. कारण काय तुम्हाला साधं उदाहरण त्याच्यामध्ये मी बोलायला देतो की ॲम्बिशन्स आणि गोल्स फिक्स करता आले पाहिजे. एक साधारण एक फार 8 पाट नगर होतं, सगळं राजाचं एक राजा होता, राणी होती, फार सुंदर असं त्यांचं राज्य होतं, सगळं होतं, सुजलाम सुफलाम होतं. फक्त एक खंड होती राजाच्या त्या राज्यामध्ये, त्यांना वारस नव्हतं, त्या गादीवर बसायला कोणी नव्हतं. मग ते सगळे प्रधानमंडळ एक झालं, ते म्हणाले की नाही आता इथे कोणीतरी आपल्याला या गादीवर बसण्यासाठी माणूस हवा आहे. मग कसं सुधारायचं, तर कालांतराने काय झालं की ते राजाचा सर्वनाश झाला, मग राणी एकटीच राहिली. आणि मग ते राणीने प्रत्येक सर्वांना बोलवलं की नाही आता कोणीतरी त्या गादीवर आपल्याला बसवावं लागेल. मग त्यांनी प्रधानमंडळ नातं असलेलं कोणीतरी पाहिजे म्हणून त्याचा शोध चालू केला. असं ते प्रधानमंडळ शोधत एका गावात गेलं, आणि त्या गावामध्ये एक शेतकरी होता. त्या शेतकऱ्याला 3 मुलं होती. राजाच्या निरोपाला गाडी गेली, गाडीने त्यांना ते पूर्ण म्हणजे राजभवनामध्ये घेऊन आले. ही खरी गोष्ट होती, खरी हकीकत आहे.
नंतर त्या मुलाला पुढे बोलवलं, 3 मुलं होती. त्या मोठ्या मुलाला बोलवलं का त्याला याच्यातलं कोणाला तरी निवड करायची, कोणाला तरी राजाला गाडीवर बसवायचं, कोण दत्तक घ्यायचंय कोणाला तरी. तर मोठ्या मुलाला बोलवलं, त्याला सगळ्या प्रधानमंत्र्यांनी विचारलं, बा तू इथे कशासाठी आलाय? तो म्हणाला काय नाही, बा मला म्हणून आलो. मग सर्वात लहान होता त्याला बोलवलं, तो तर लहान होता, शेंबूड पुसत आला, तसंच गेलं मागे हात पुसत त्याला काही काळच नाही, कोणी काय विचारलं. मग मधल्या मुलाला बोलवलं, त्याला विचारलं, बा तू इथे कशासाठी आलायस? त्याने एक पाय पुढे टाकला, एक पाय मागे घेतला आणि तोंडाला छाती हटवून म्हणाला, मी तर राजा व्हायला आलोय. आणि तोच माणूस पुढे जाऊन सयाजीराव गायकवाड म्हणून आपण त्याला संबोधतो. आपल्याला माहिती असेल ही खरी वस्तुस्थिती आहे. जेव्हा गुजरातमध्ये जेव्हा खंडेराव गायकवाडांचं देव म्हणजे त्यांचा स्वर्गवास झाला, त्यावेळेस ते खानानं शोध घेत आपल्या मालेगाव जवळच्या कळवणाच्या गावी आले. तिथे केशवराव गायकवाडांची जी मुलं होती, आनंदराव, गोपाळराव, संपतराव, त्यातला हा गोपाळराव तोच पुढे जाऊन सयाजीराव गायकवाड झाला. आणि सयाजीराव गायकवाडांची ख्याती सांगण्याचं मला गरज नाहीये. आपण ज्यांना जे मोठे लोक आपण ओळखतो भारतामध्ये, ते सयाजीराव गायकवाडांनी घडवलेत. असं कुठेतरी आपल्या मनामध्ये अँबिशन्स असणं, गोल असणं फिक्स असलं पाहिजे आणि सांगता आलं पाहिजे की होय मला हे व्हायचंय, आता ते करता आलं पाहिजे. त्यासाठी आपली मेहनत महत्वाची आहे. आता तुम्ही फार छोटी छोटी मुलं, पालकांमध्ये हा जोश असला पाहिजे. युअर चाइल्ड कॅन ओनली लर्न इफ यू कॅन ट्रेन युअर चाइल्ड इन पर्टिक्युलर वे. तुम्ही त्याला शिकवलं पाहिजे, ते घडतील ना, पण तुम्ही त्याला वावतं द्या. फक्त शाळेतून आला तू उचल सरपण, उचल शेण, बिडते गाया, हे तर सेम रुटीन आहे. हल्ली आपल्याला जर आपल्याला मुलांना घडवायचं असेल ना, तो कुठेतरी 4 चौकटीच्या बाहेर येऊन कुठेतरी त्याला वाव दिला पाहिजे, हे महत्वाचं आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत की कुठे बसलेले बहुतांश आपले जे मोठे मोठे लोक आहेत ना, हे कुठेतरी प्रत्येक एक परिक्रमा पार करून आलेले असतात. हे महत्वाचं आहे. म्हणजे असं सांगायला गेलं तर भरपूर गोष्टी आहेत, पण महत्वाचं काय आहे की आपल्यामध्ये काम क्षेत्र कोणतंही असो, त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रावीण्य मिळवता आलं पाहिजे. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचं, आपण ते प्रावीण्य मिळवल्यानंतर त्याच्यामध्ये लोककल्याणकारी कामं करण्याची आपल्यामध्ये जिज्ञासा आपल्यामध्ये घुमत असली पाहिजे. म्हणजे तुम्ही डॉक्टर झाले तर कुठेतरी जाणीव असली पाहिजे की आपण कुठेतरी गरिबांचं कल्याण केलं पाहिजे. तुम्ही मोठे इंजिनियर झाला तर कुठेतरी चांगले पूल बांधता आले पाहिजे, कधी न पडणारे पूल भरले पाहिजे. अशा अनेक गोष्टी आहेत. तुम्ही आर्ट्स मध्ये असाल तर तुम्ही निश्चितच एखादा चांगला संगीतकार होऊ शकता, म्युझिशियन होऊ शकता. अशा भरपूर गोष्टी आहेत समाजामध्ये की कोणतंही क्षेत्र असू द्या, फक्त त्याच्यामध्ये तुम्हाला टॉप लेवलला त्याच्या प्रावीण्य घेऊन आपण ते लोककल्याणकारी कामासाठी आपण आपला उपयोग करता आला पाहिजे. काय माहितीये का, समाजामध्ये आपण आनंदी राहण्याचा आपला ध्यास असतो. मी एक साधं सरळ एक असं आहे की द मिनिंग ऑफ लाईफ इज नॉट टू बी हॅपी. मला माझ्या शिक्षकांनी शिकवलं होतं, द मिनिंग ऑफ लाईफ इज नॉट टू बी हॅपी बट इट इज टू बी ऑनरेबल, कंपॅशनेट अँड मेक सम डिफरन्स दॅट वी लिव्ह वेल. आयुष्यात जगण्याचा अर्थ फक्त आनंदी राहणं नव्हे, तर आपण आपल्या जगण्याने कोणाच्या आयुष्यामध्ये फरक पाडू शकतो. एवढी जरी आपल्या मनामध्ये इच्छा असली तर कळत नकळत कोणाचा फायदा होत असतो. जसं आपण समाजाकडनं घेतो तसं समाजाला देणंही लागतो. याची जर भावना आपल्या मनामध्ये असेल तर निश्चितच जग बदलेल आणि आपल्या ह्याच लिटिल एंजल स्कूल सारख्या शाळेमध्ये सुरुवात होऊ शकते. हे महत्वाचं आहे. आता शेवट मी फार बोलणार नाही, कारण आता मला नाही बोलायचं आहे, पण काय माहितीये का, एक छोटी गोष्ट सांगतो. अल्बर्ट आइन्स्टाईन सर्वांनी बघितलं, माहिती आहे का अल्बर्ट आइन्स्टाईन? मुलांना माहिती असेल, तुम्ही सर्वात मोठा फिजिसिस्ट जगातला, फिजिक्सचा देव म्हणतात त्याला, ऐकलं का? व्हेरी गुड. ओपन आयर्लंड मध्ये सिनेमा आला होता, तो बघितला होता का तुम्ही? नाही बघितलं तर तुम्ही घरी जा, पप्पांना सांगा मला काहीतरी सिनेमा दाखवा. हे सांगण्याचं गणित असायच्या मागे, त्याच्यामध्ये अर्थ असा आहे, तो अल्बर्ट आइन्स्टाईन जगातला सर्वात मोठा सायंटिस्ट होता. तो शाळेमध्ये फार असं काही भूषण नव्हतं. त्याची ऍक्च्युअली शिक्षण त्याच्या बहिणीने केलं होतं, पण शाळेत थोडासा इसेंट्रिक असल्यामुळे शाळेतून नंतर काढून टाकलं. तो नंतर शिकला, पण तो ती पहिली एंट्रन्स त्याची होती. त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो ती पहिली एंट्रन्स ज्युरिस्टची ऍडमिशन असते ज्युरिस्ट कॉलेजला. ही फेल इन दॅट पर्टिक्युलर एक्झाम. अल्बर्ट आइन्स्टाईन पहिल्या एक्झामला फेल झालेला माणूस. पुढे जाऊन नंतर मिलिटरीचं ते रेजिम त्याच्या कंपल्सरी असल्यामुळे ही वेंट टू प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटी आणि त्यांनी
theory of relativityचा शोध लावला, त्याच बेसिसवरती पुढे जाऊन ॲटॉमिक बॉम्ब वगैरे बनवले. हा एवढा मोठा शास्त्रज्ञ. प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटीमध्ये जेव्हा तो अल्बर्ट आइन्स्टाईन म्हणजे पूर्वीचे ते शास्त्रज्ञ असायचे ना, त्याचे फार म्हणजे विचित्र राहायचे, म्हणजे ते आबागबा वगैरे राहायचे. असे ते अल्बर्ट आइन्स्टाईन त्यावेळी पूर्वी ते प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटीमध्ये बस स्टॉपवर उभे होते आणि तिथे एक मुलगा आला, फार हुशार मुलगा होता, हातात फिजिक्सचं पुस्तक होतं. ही वॉज डुईंग हिज मास्टर, आणि ही ऑलरेडी कंप्लीट मास्टर आणि पीएचडी करत असावा कदाचित. तर अल्बर्ट आइन्स्टाईन त्या मुलाला विचारलं, बाबा हू आर यू? तो मुलगा अगदी गर्वाने म्हणाला, आय एम द मास्टर ऑफ फिजिक्स. आता एवढ्या मोठ्या माणसाला तर काय माहिती समोर कोण आहे, पण त्याला वाटलं कोण म्हातारा आहे. तो म्हणाला, अरे थेरड्या तू कोण आहेस? हू आर यू? त्याला अल्बर्ट आइन्स्टाईन त्यांनी काय उत्तर दिलं अल्बर्ट आइन्स्टाईननी? आय एम स्टुडंट ऑफ फिजिक्स. विद्या विनयाने शोभते, हे महत्वाचं आहे. तर आपल्या मुलांना फक्त शिकवू नका, त्यांना नक्कीच मोठं करा, पण त्याचबरोबर विनयशीलता सुद्धा महत्वाची, हे त्यांच्या मनामध्ये. जस्ट ट्राय अँड इनकल्केट ऑल दी बेसिक एथिक्स ऑफ लाईफ, हे महत्वाचं आहे. फार काही बोलू इच्छित नाही, पण तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा. ज्यांना पारितोषिक मिळाली त्यांनाही शुभेच्छा, नाही मिळेल त्यांनाही शुभेच्छा. कारण कोणीतरी पहिला आला, कोणीतरी लास्ट असेल तरच कोणीतरी पहिला येतो, असंही असतं. तर ऑल द बेस्ट. आणि धनवडे सर, तुम्ही आम्हाला इथं बोलवलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपले आभार व्यक्त करतो. थँक्यू so much. Thank you very much, sir, for enlightening our students as well as the parents. Your words had a different depth. Thank you, sir. खूप खूप आभार आणि धन्यवाद सर. मला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की आजपर्यंत आमच्या विद्यालयामध्ये मिस युनिव्हर्स पासून मिस युनिव्हर्स असेल, सेलिब्रिटीज असतील, गेल्या 2 वर्षापूर्वी निशिगंध वाड आम्हाला प्रमुख पाहुणे म्हणून या ठिकाणी लाभलेल्या होत्या. आणि मला असं वाटतं की आमचं हे परम भाग्य आहे की आपल्यासारखे डॉक्टर इथे येऊन आम्हाला या ठिकाणी खूप चांगल्या प्रकारे मौलिक मार्गदर्शन आपण आपल्या अत्यंत एक आपण काय म्हणूया साध्या आणि अतिशय समजायला सोपं जाईल अशा भाषेमध्ये. खरं तर मला विशेष वाटतं की आपण या ठिकाणी डॉक्टर असून सुद्धा आमच्या विद्यार्थ्यांना आपण अतिशय मौलिकरित्या या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं. आणि मी तुम्हाला आमच्या विद्यार्थ्यांच्या वतीने या ठिकाणी ग्वाही देतो की आपण जे काही मौलिक विचार या ठिकाणी आमच्यासाठी सांगितलेले आहे ते नक्कीच आम्ही आमच्या पुढच्या जीवनामध्ये, आमच्या पुढच्या आयुष्यामध्ये या ठिकाणी त्या विचारांचं अनुसरण करू आणि विद्यार्थ्यांना नक्कीच आपले विचार हे अतिशय प्रेरणादायी ठरतील अशी या ठिकाणी ग्वाही देतो. आणि आपल्या पुढील काळासाठी आमच्याकडून लिटिल एंजल स्कूल आणि पूर्ण परिवाराकडून आपल्याला शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thank you very much, sir. Now, without any further delay, let's welcome the today's chief guest, Dr. Sushmita Vikhe Patil, to grace our students and enlighten our students with her words. Ma'am, please. Good evening, everyone. तुम्ही आताच एनर्जी मध्ये दिसत नाहीये. गुड इव्हनिंग. गुड. सोनवणे सर, एवढं तुम्ही भाषण चांगलं केल्यानंतर माझी खरंच बोलण्याची गरज नाही. रिस्पेक्टेड डायस, टीचर्स, पेरेंट्स अँड माय डिअर स्टुडंट्स, हे माझं भाषण मी अजून शिकतेय, त्याच्यात मराठीत बोलणं इज समथिंग वेगळ्या काळानंतर येणार आहे. मी सर्वांना सांगेन, सर काय म्हणतात ग्रामीण भाग, प्रवराच्या सगळ्या संस्था या ग्रामीण भागात आहेत सर, आणि त्याचा मला अभिमान आहे. आणि मला याचा अभिमान आहे की सगळं आज भारताचं जे फ्युचर आहे हे शहरात नाही तर ग्रामीण भागात आहे. ग्रामीण भागातलाच विद्यार्थी हा पुढे जाणार आहे, हा देश घडवणार आहे आणि हा देश चालवणार आहे. आणि आज मला अभिमान आहे की मी प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे सीईओ असून आज माझा पूर्ण वेळ ग्रामीण भागातल्या शाळेमध्ये शाळेतल्या विद्यार्थ्यांसाठी मला देता येतोय आणि त्याच्यातून आम्ही आजची पिढी घडवतोय. याकरता खरं सगळा वेळ दिला पाहिजे. मी आज पालकांना उद्देशून फक्त 2 ते 3 मुद्दे मांडणार आहे. सर जसं म्हटले की आजकाल जी पिढी आहे, पालक कुठे ना कुठे विचार करतात 1 रुपयाचा 2 रुपयाचा. सर ग्रामीण भागातले पालक आहेत, प्रवरे 40,000 विद्यार्थी शिकतात, 40,000 विद्यार्थी सगळे ग्रामीण भागातले आहेत. आज ज्यावेळेस 4 वर्षापूर्वी मी हा निर्णय घेतला की मला माझा मुलगा ग्रामीण भागात घडवायचा आहे, कारण माझं शिक्षण प्रवरे झालं. जी ह्युमॅनिटी, ह्युमन टच प्रवरेमध्ये आहे ती शहरात कधीच नव्हती. माझ्या मुलाला पहिलीपर्यंत 1 लाख रुपये मी फी भरायचे. 1 लाख फी भरल्यानंतर सुद्धा घरी आल्यानंतर त्याला रोज मंडे टू
मला वेगवेगळे क्लासेस शोधावे लागायचे, त्याच्याकरता मी 30,000 रुपये एक्स्ट्रा घालायचे. आज प्रवरामध्ये मला 30,000 रुपये माझी फी आहे, त्याच्यामध्ये मला ना कुठली एक्स्ट्रा क्लासेस द्यावे लागतात, तिथंच तो म्युझिक शिकतो, तिथंच तो फुटबॉल शिकतो. आणि सगळ्यात महत्वाचं माणुसकी ही ग्रामीण भागामध्ये जी बघायला मिळते ती शहरात नाही. हा माझा कॉन्शियस डिसिजन होता. मी बाकी सगळं शिकू शकेल पण माणुसकी मला शिकवता येणार नाही. मी पालकांना विनंती करते, आज मी त्याला होमस्कूलिंग करवते. होमस्कूलिंग म्हणजे तो घरात बसून शिकतो. 2 व्यवस्थित लेक्चर्स तो प्रवराचे शिक्षक त्याला शिकवतात. हा कॉन्सेप्ट नवीन प्रवरात आलेला ऍक्सेप्टेबल भरपूर लोकांना नव्हता. मॅडम त्यांच्या मुलाचं नुकसान करताय, तो सोशल कॉज कशी शिकेल. मी सगळ्या पालकांना एक सांगू इच्छिते, जे मी कल्चरमध्ये पाहिलं ग्रामीण भागात, माझा मुलगा पहिला आला पाहिजे, दुसरा आला पाहिजे, तिसरा आला पाहिजे. आजच्या काळाची गरज आहे मुलांना फेलियर बनायचं शिकवा. फेलियर ऍक्सेप्टेबल पाहिजे. आजकाल ज्यावेळेस मुलं हारतात, पालकांची ना मानसिकता असते ना विद्यार्थ्यांची मानसिकता असते फेलियर ऍक्सेप्ट करायची. तिथून खरं सुरुवात होते. मला आज इथे पालकांना मुलांना विचारते, किती मुलं मोबाईल बघतात? प्रामाणिकपणे उत्तर द्या. किती पालक सकाळी उठल्या पहिला मोबाईल बघतात? आज जर आपण याला प्रामाणिक राहिलो तर माझं म्हणणं हे आहे, मी आई म्हणून जर माझ्या मुलाला म्हटलं बेडमधून उठ आणि ग्राउंडवर जातो, त्याच्याकरता मला उदाहरण घडवायचंय. आज माझ्या घरात आम्ही टीव्ही बघतो, त्याला सॅटर्डे आणि संडे पाऊण तासाचा वेळ आहे, तो त्या अलेक्सावर अलार्म लावतो, त्याच्या व्यतिरिक्त त्याला स्क्रीन टाइम नाही. याच्यामध्ये गरजेचं आहे आपल्याला मुलांमध्ये छंद जोपासावे लागतील, आपल्याला तो वेळ द्यावा लागणार आहे. बिझी स्केड्यूल मधून मुलांची अपेक्षा नाहीये 24 तास त्यांच्या डोक्यावर बसायचे. मुलांची अपेक्षा एवढीच आहे की क्वालिटी 20 मिनिटं सकाळी द्यायचे आणि क्वालिटी 20 मिनिटं संध्याकाळी द्यायचे. माझा मुलगा 11 वर्षांचा आहे, बर्ड फोटोग्राफी करतो. आज त्याचे फोटोग्राफ्स आम्ही नॅशनल जिओग्राफीला पाठवतोय. फुटबॉलर आहे, म्युझिक करतो. त्याची टीचर म्हणते, मॅडम तुम्ही सिरियस नाहीये, तो पहिला येत नाही. मी म्हणलं मॅडम तो फुटबॉल करतो, क्रिकेट खेळतो, बर्ड फोटोग्राफी करतो, माशांची ब्रीडिंग करतो. हे सगळं मी कसं दुर्लक्ष करू ते पहिल्या नंबरसाठी? महत्वाचं आहे त्याने ऑलराऊंडर बनावे, कारण मी ऑलराऊंडर होते. पहिलं येणं गरजेचं नाही. पालकांनी पहिलं तर हे लक्षात घेणं महत्वाचं आहे. तुमच्या मुलाला जितकं पाहिजे तितकं खेळू द्या, जेवढं पाहिजे त्याचे छंद पूर्ण करा, त्याच्या छंदामध्ये सहभागी व्हा. आज तो बर्ड फोटोग्राफी करतो. मागच्या 5 वर्षापासून मला एकच सुट्टी माहितीये घेतली की कुठेतरी जायचं जंगलात आणि बसायचं, फक्त ते पक्षी काढायला 5 दिवस तो फोटोग्राफी करतो. पण मला पर्याय नाही. जर त्याच्या छंदामध्ये मी सहभागी झाले नाही तर मी कुठेतरी त्याला मागे ओढते. पालक झाल्यावर मी शिकले की आपण बॅकफुटवर जातो आणि मुलांचे इंटरेस्ट दरवर्षी बदलतात. आज तो फुटबॉल मध्ये असेल, उद्या तो कशा तरी वेगळ्या याच्यात जाईल. पण आपल्याला मुलांबरोबर चालावं लागणार आहे. नाहीतर सगळ्यात सोपं आहे, मोबाईल देतो आपल्याला असं वाटतं आपला पण क्वालिटी टाइम चाललाय आणि त्यांचाही चाललाय. गरजेचं आहे आपण रोज झोपताना एक साधं पुस्तक घ्या पालक म्हणून, 2 पेजेस वाचा. तुमचा मुलगा तुम्हाला बघून ऑटोमॅटिकली वाचण्याची सवय लागते. आमच्या घरात हे रुटीन आहे. मी पुस्तकाच्या 2 पानं वाचते, त्यालाही पुस्तक वाचल्याशिवाय झोप येत नाही. आज पालक हा विचार करतात तरी तो मुलगा किती घडतो. सगळ्या मुलांमध्ये टॅलेंट असतं, ते पालकांनी आणि शिक्षकांनी बाहेर कसं काढायचं ही त्यांची कला आहे. एव्हरी चाइल्ड इज स्पेशल. सगळ्या मुलांमध्ये काही ना काही स्पेशल असतं. फक्त पालक कुठेतरी कमी पडतात किंवा तो शिक्षक कुठेतरी कमी पडतो, कारण त्याला ते एक्स्ट्रा एफर्ट्स घालावे लागतील. पण माझी सगळ्या पालकांना विनंती आहे, आपल्या मुलांचे छंद ओळखा. मेडिकल असू दे, इंजिनिअरिंग असू दे, बाकी सगळ्या इतक्या फील्ड्स आहेत. एक उदाहरण घेऊन